بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیسٹ ان ٹاؤن کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ نعمان خان آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں گیسٹ ان ٹاؤن ایک ایسا پروگرام ہے جس میں وہ کامیاب پاکستانی یا فارنرز جو کہ پاکستان کو وزٹ کر رہے ہیں ایسے وقت میں جس وقت ٹریول ایڈوائزریز کہتی ہیں کہ شاید پاکستان میں نہ آئیں، بہت سارے ایسے خوبصورت لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ پاکستان آنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن وہ آپ سے دور رہتے ہیں، آپ کی نظر میں آتے نہیں ہیں کہ وہ یہاں کیا کرنے چاہتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں انہی سب سے کہ پاکستان میں آج کیا پوٹینشیل موجود ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں. آج کے میرے مہمان امریکہ سے تشریف لائے ہیں. اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اس سے ایسوسیٹڈ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گلوبل سٹیزن ہیں. پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو آگے دیکھتے ہیں، پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط دیکھتے ہیں. آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر رفیق دوسانی سے جو کہ آئے ہوئے ہیں پاکستان. ویلکم ٹو دی شو گیسٹ ان ٹاؤن. Thank you. Assalamu alaikum to everyone, to you and to your listeners. بہت بہت شکریہ سر. آپ سب سے پہلے آپ کا ایک بہت لمبا تعارف ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ ہی کی زبانی ہمارے ناظرین سنیں. شکریہ نعمان صاحب. تو میں یہ پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ایسی جو امیج ہے باہر وہ ایک رسکی کنٹری کی امیج ہے اور وہ ٹریول ایڈوائزری دیے جاتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھ کے تو یہاں آتے نہیں ہیں. اور میں بھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھتا ہوں، ایشیا پیسیفک ریسرچ سینٹر میں. وہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، فیکلٹی آتی ہیں، کئی جگہ سے لوگ آتے ہیں، ڈیلیگیشن آتے ہیں. اور اس لیے کہ میں سینٹر آف ساؤتھ ایشیا چلاتا ہوں اور ساؤتھ ایشیا انیشیٹو کو چلاتا ہوں، تو میرے یہاں خاص آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کا حال کیسا ہے. اور میں تو جواب صاف دیتا ہوں کہ دیکھیے میں فیکلٹی ممبر ضرور ہوں اسٹینفورڈ کا، لیکن میرا کام ایسا ہے کہ میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، ان سب جگہ سے میری تعلقات ہیں. میں کام کرتا ہوں، ادھر ریسرچ کرتا ہوں، پروجیکٹس کرتا ہوں. اور جیسے پاکستان سے خاص ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ایک کمرشل پروجیکٹ ہے جو میں کر رہا ہوں، جس کے وجہ سے میں پریکٹیکلی ہفتے میں 3 یا 4 دن فون پہ ہوں، اسکائپ یا ٹیلی فون پہ ہوں، بات کرتا ہوں ہماری جو آفس ہے ادھر لاہور میں ان کے ساتھ، اور ان سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا حال کیسا ہے. اور فرام دیٹ اونلی اف یو انگیج ود پیپل دین یو نو دیٹ اٹ از کوائٹ نارمل. تو پھر ایسے لوگوں سے جب سوال اٹھتا ہے کہ یہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، تو وہ لوگ جو پاکستان سے دور صرف اور صرف ٹیلی ویژن چینلز کے تھرو پاکستان کو دیکھتے ہیں، ان کو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے میری ایکسپیرینس ایسی ہے، I have experienced that people are living normal lives. اس سے زیادہ تمہیں کیا ثبوت چاہیے؟ You should be aware that actually on the ground is not what you think. Of course ویسے ہے کہ there are fragilities سب جگہ ہے. اب اگر آپ انڈیا میں جائیں to the Maoist area جہاں پہ کچھ 200 ملین یعنی 20 کروڑ جن رہتے ہیں، تو وہاں ایسی فریجلٹی ہے کہ کوئی رہ نہیں سکتا، وہاں سے سب نکل جا رہے ہیں. تو ہر ایک ڈیولپنگ کنٹری میں یہ پرابلم ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے، سم ٹائمز ایسے لوگ سننے میں بالکل آتا ہے، بٹ ایسا تو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اتنی یہاں سیکیورٹی کی جو انتظام ہوتی ہے، دیٹ از اے سائن آف اے اسٹیٹ ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ، اے اسٹرانگ اسٹیٹ، ناٹ اے اسٹیٹ دیٹ ہیز گیون اپ اینڈ رن اوے. دیٹ وڈ بی اے فیلڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے. آپ کے اس پروفیشنل عنصر کو ذرا سامنے لے کے آتے ہیں، بیکاز آپ ایکسپرٹ ہیں آن دی فائنینشیل ایشوز. جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہے، فائنینشلی آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ دیکھیے یہ بات صحیح ہے. اگر آپ جی ڈی پی گروتھ دیکھیں یا بیلنس آف پیمنٹس دیکھیں یا کنٹری کی جو فارن ریزروس ہے اس کو دیکھیں تو دیر آر پرابلمس. بٹ ایسا نہیں کہ یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر خاص کر کے اس ملک میں ایک دو چیز کیا جائے تو بہت فرق ہو سکتا ہے. وہ ایک دو چیزیں ہمارے سے شیئر کائنڈلی کیجیے. ہاں، اور یہ ایک دو چیز ایسی ہے جو ایک دو دن میں حل نہیں کرنے والی ہے سمسیا. ٹھیک ہے، پرابلم ہے، اس کو وقت لگے گا. ایک تو یہ ہے کہ ایجوکیشن، جو ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا کہ ایجوکیشن مسٹ لیڈ ٹو اے جاب. وہ سمجھتے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تھوڑی سی ایجوکیشن لے لیں اور جتنی سی جلد ہو سکے کام میں لگ جائے.
that is okay, nothing wrong with that. That is based on your circumstance. But उसके अलावा अगर वो उसके साथ एक lifelong learning, not lifelong earning, lifelong learning का orientation अगर हो उनका, which can only be taught in the schools, वो अगर उनको मिल जाए, then it will become a progressive country. मैंने इसका बहुत स्टडी किया कि it is not a country's finances. ये नहीं है कि उनके पास कितने पैसे हैं, कितने इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है, कैसे गवर्नमेंट है, कैसे रूल्स है, कैसे सिविल सोसाइटी, कैसी मीडिया है, नथिंग मैटर्स. दोज आर ऑल रिजल्ट्स, नॉट कॉजेस. द ओनली कॉज इज एजुकेशन. ठीक है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपकी एसोसिएशन किस दर्जे की है और आपकी नॉर्मल रूटीन वहाँ पे क्या है? ये बहुत अच्छी सवाल है क्योंकि मैं आज इस्लामाबाद में कुछ कॉलेजेस में लेक्चर्स दे रहा था और उसमें मुझे मौका मिला उनसे पूछने को कि आपका डेली रूटीन में आप कैसे हिस्सा करते हैं, कितना आपका वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है. तो ऐसे पता लगा कि ज़्यादातर आई थिंक कुछ 85% उनका वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, वेदर इट इज़ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और लो पर्सन. ये आप अमेरिका में फरमा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के अंदर आप फरमा रहे हैं कि 85% जो वक्त है वो एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है. और ऑफ कोर्स जो बहुत जूनियर है वो सिर्फ टीचिंग करते हैं, लेकिन जो भी प्रोफेसर है उससे ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, 85% आप ठीक फरमा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है. और अगर मैं अपना वक्त देखूँ, मैंने इसका स्टडी भी किया अमेरिका में, मैंने काफ़ी इंटरव्यू किया है कि प्रोफेसर्स के वक्त कैसे हिस्सा या भाग किया जाता है. तो नॉट मोर देन 15%, मैक्सिमम 15% उनका वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पे जाता है. और इसके अलावा एकेडमिक प्लानिंग, फंड रेजिंग, टीचिंग, रिसर्च, उसमें उनका ज़्यादा वक्त जाता है. आपने भी ये फरमाया कि आप एक ख़ास नज़र रखते हैं नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, और इन मुल्कों में आए मेरे ख्याल में ये जो आपने अभी परसेंटेज फरमाई है कि ये 85% के लगभग है, वो भी मोर और लेस इस वक्त को यहाँ पे सर्व करते होंगे. जब हम अमेरिका जैसे मुल्क में जाते हैं, यूके जैसे मुल्कों में जाते हैं या डेवलप्ड मुल्कों में जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वक्त कम लगता है. क्या आप इसको मैच कर सकते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं? इसका वजह ये है कि यहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है और जैसे भी इंस्टीट्यूशन देगा, एक्चुअली कॉर्पोरेशन में भी ऐसा है, इन कॉलेजेस में और स्कूल में ये खास प्रॉब्लम है कि ये एक मैनेजरियल अप्रोच लेते हैं एजुकेशन. तो एफिशिएंसी के लिए अगर फाइनेंस का काम हो तो फाइनेंस ऑफिसर को रिक्रूट किया जाए, अगर रिक्रूटमेंट का काम हो तो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर को लिया जाए वैसे. और अगर आप अमेरिका में देखें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को, तो ये सब काम फैकल्टी करती है, जो टीचर्स है वो सब करते हैं. तो बांट के ये काम कोऑपरेटिवली करते हैं. तो ये जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में एजुकेशन इज व्यूड लाइक अ कॉर्पोरेशन. आपने अभी ये फरमाया कि दरअसल जब पाकिस्तान के अंदर कोई फाइनेंशियल पोस्ट निकलती है तो उसके लिए आप कोई फाइनेंशियली लिंक्ड इंडिविजुअल जो है हायर कर रहे होते हैं, एचआर से लिंक आप इंडिविजुअल हायर कर रहे होते हैं. लेकिन जिस वक्त आप अमेरिका या डेवलप मुल्कों में आप करते हैं तो ये सब के सब दरअसल फैकल्टी के इंडिविजुअली किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं. सो आप ये नहीं समझते कि हम लोग यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोगों को वहाँ रख रहे हैं और वहाँ पे वो जो है टीचिंग से लिंक्ड लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फिर ये जो है इसके बावजूद वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कम वक्त लग रहा है. ये थोड़ा सा समझने में मदद. तो मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ कि ये जो आपकी ख्याल है, इफ यू डोंट माइंड माय सेइंग, सो इट्स वेरी कॉर्पोरेशन थिंकिंग. ओके, ठीक है. हाँ, और अगर ये कॉर्पोरेशन थिंकिंग सिर्फ फाइनेंस और एचआर और प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और हॉस्टल मैनेजमेंट तक जाए तो इट्स फाइन, ऐसी होनी चाहिए. पर अगर इफ दैट थिंग, वो जो थिंकिंग है ये कॉर्पोरेशन थिंकिंग, अगर एकेडमिक्स में जाए, यानी कि इफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेज यू विल टीच, यही सिखाओगे तुम, ऐसे कोर्सेज सिखाओगे, इतने बहुत कोर्सेज सिखाने होंगे, इसका कॉस्ट पर कोर्स इतना होनी चाहिए, ये ऐसे सब करने से देन द फैकल्टी की एफिशिएंसी कम होती जाती है. फैकल्टी की एफिशिएंसी, फैकल्टी की एफिशिएंसी तब बढ़ती है जब वो खुद अपना कोर्स प्लान करे. जैसे कि मैं हर साल एक कोर्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन साउथ एशिया.
अब अगर मैं इंडिया का या पाकिस्तान के स्टाइल में होता तो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते कि तुम क्या पढ़ाने वाले हो, इस वक्त में तुम ये सिलेबस पढ़ाओ। और वो नहीं कहते अमेरिका में, मैं अपना खुद सिलेबस डिज़ाइन करता हूँ और हर साल प्रैक्टिकली जो आधा सिलेबस है मैं चेंज कर लेता हूँ। तो हर साल 50% न्यू सिलेबस है, मुझे बहुत काम करना पड़ता है उसके लिए। हर लेक्चर जो 1.5 घंटे की है मैं 2 बार पढ़ाता हूँ हफ्ते में 3 घंटे के लिए। हर लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स 125 पेज पढ़ते हैं इन डिटेल, यानी कि उसके लिए मुझे भी बहुत काम करना पड़ता है। तो फॉर एवरी आवर इन द क्लासरूम मुझे 4-5 घंटे या 6 घंटे लगते हैं प्रिपरेशन टाइम। पर डॉक्टर फिर ये फरमाइए कि जब इंडिया से, पाकिस्तान से और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्रीज में स्टूडेंट्स जाते हैं तो ये बड़े फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करते हैं। बहुत फ्लाइंग कलर से पास करते हैं। फिर भी इसका भी मैंने एक सर्वे किया है, सिलिकॉन वैली के कंपनी जो है जहाँ पे सब ग्रोथ और इनोवेशन होता है। तो मैंने ये सर्वे किया कि अगर आप चाइना बॉर्न और इंडिया बॉर्न और अमेरिकन बॉर्न इंजीनियर्स को कंपेयर करें तो ये कंपैरिजन क्या है जी फरमाइए। और इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि निकला कि टेक्निकल स्किल्स में एक तीनों ग्रुप का सिमिलर रैंकिंग है, यानी सब हाईली स्किल्ड है, लेकिन वो स्किल्स को अप्लाई करने में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, डॉक्यूमेंटेशन में, आर्ग्यूमेंट में, कम्युनिकेशन में, इन सब में इंडियन और चाइनीज बॉर्न इंजीनियर्स इंफीरियर है अमेरिकन इंजीनियर्स के सामने। और ये मैं कहता हूँ सिलिकॉन वैली में जहाँ पे चाइना और इंडिया के बेस्ट इंजीनियर्स जाते। देखिएगा बहुत सारे जो है दिल दुख ना जाए इस बात से। नहीं क्यों, द रियलिटी, सच्चाई तो ऐसी है। दैट्स हाउ यू लर्न ना। और ये एवरेज अमेरिकन से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, द बेस्ट ऑफ चाइना एंड इंडिया में कंपेयर कर रहा हूँ। ये स्टडी किसी जगह पे आपने पब्लिश की है? ये हमारी बुक में आने वाली है जो इस साल के अंत में आएगी। अच्छा, अब हम आखिर में आपकी कुछ किताबों के बारे में जिक्र करते हैं। आप ने 4 से ऊपर किताबें लिखी हैं, आपकी कुछ किताबें आने वाली भी हैं। ये किताबें पाकिस्तान और इस एरिया खत्ते के बारे में जो है फाइनेंशियली उसको आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी 2009 में किताब आई कि इस खत्ते का एक रोल है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, ताकि आपने क्योंकि इंटरनेशनली इस खत्ते को प्लेस किया है, क्या वाकई इस खत्ते का कोई रोल यानी पाकिस्तान का रोल रीजन में या ट्रेड में? जी हाँ, तो सच्चाई है कि जो ट्रेड साउथ एशिया में होता है वो बहुत कम है। ठीक, साउथ एशिया का ट्रेड अगर आप कंपेयर करें तो टोटल ट्रेड ऑफ साउथ एशिया विद द वर्ल्ड तो 5% से भी कम है। अगर आप कंपेयर करें विद आसियान कंट्रीज जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, तो उन कंट्रीज में उनके जो इंटरनल ट्रेड है विद इन द रीजन इट इज़ 26%, कहाँ 26%, कहाँ 4%। तो इसमें तो देयर इज नो डाउट दैट ये रीजनलिज्म जो हम कहते हैं सार्क या साउथ एशियन ट्रेड में, ऐसा इट्स अ फेलियर। और इसका वजह क्या है? और ये मैंने जो किताब लिखा है, मैंने अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स, इंडियन पॉलिसी मेकर्स सबके सामने मैंने ये प्रेजेंट किया। मैं सिर्फ आपके ऑडियंस के लिए नहीं कह रहा हूँ कि इसका वजह ये है कि जब से ये साउथ एशिया बना, यानी कि 1947 के बाद जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये डिवाइड होके सब साउथ एशिया बना, और ये साउथ एशिया एक्चुअली एक अमेरिकन टर्म है जो 1950 स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने इन्वेंट किया। तब से इंडिया इज सेंट्रल, यानी रीजनल ट्रेड की ग्रोथ के लिए इंडिया कैन मेक इट सक्सीड और इंडिया कैन मेक इट फेल, बिकॉज इंडिया इज टू बिग। लेकिन इंडिया के प्रॉब्लम्स हुए हैं हर एक कंट्री के साथ, पाकिस्तान से सिर्फ नहीं, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के, आप जानते हैं कि तमिल इंसर्जेंसी जो इंडिया में शुरू हुआ श्रीलंका में स्प्रेड हुआ, कितना उनको नुकसान हुआ। तो जब मैंने ये सब कंट्रीज़ के जो पॉलिसी मेकर्स से इंटरव्यू लिया, न सिर्फ पाकिस्तान के, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल में, पूछा कि वाई हैज़ रीजनलिज्म फेल। उन्हें सब कहा कि द इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डील विद अस इन अ रीजन, दे वांट टू डील विद अस लाइक बिग ब्रदर विद स्मॉल ब्रदर, ताकि वो थोड़ा बुली कर सकते। एंड आई हैव टोल्ड इंडियन पॉलिसी मेकर, आई हैव नो शेम in telling them I'm an academic, nobody listens to me anyway. But reality is that कि वो regionalism इसलिए fail हुआ that India did not want it.
آخر میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا رہ گیا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کے باوجود جب آپ اس خطے میں آتے ہیں اور اس خطے کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ٹریڈ میں حصہ بہت کم ہے, تو پھر اس پورے خطے کا پوٹینشیل کیا ہے, تاکہ ان لوگوں کو بتائیے کہ آپ نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ اس کا پوٹینشیل اور اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. پوٹینشیل تو ہے, اسی لوگوں کو پاکستان میں ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر فری ٹریڈ ہو جائے یا کھل جائے تو یہاں کے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے بند ہو جائیں گے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایکسپورٹس جو ہے وہ تو چائنا کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں آلریڈی گلوبل مارکیٹس. امریکہ میں ایکسپورٹ کرتے ہیں سکسیزفلی, ویسٹرن کنٹریز یورپ میں ایکسپورٹ ہوتا ہے, تو ریجنل ٹریڈ کین اونلی ہیلپ, اٹ کی ناٹ ہرٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق دوستانی کہ آپ پاکستان تشریف لائے, آپ خاص نظر رکھتے ہیں اس خطے کے اوپر. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ جس وقت ایک اسٹوڈنٹ کسی کالج کسی اسکول میں داخل ہوتا ہے, اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جا رہا ہے, اس کو جب اپنی منزل نظر آ جاتی ہے تو وہ خود بخود موٹیویٹ ہو جاتا ہے. ایک استاد کو جب یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس نے اپنے کیریکولمس اس طریقے سے لے کے جانے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس کہ وہ فیوچر کو ٹرین کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو وہ خود بخود موٹیویٹ ہو جاتا ہے. پاکستان کے اندر آج ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس خطے کے پوٹینشیلز کے اوپر بھی نظر ڈالی انہوں نے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ امینس پوٹینشیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان تمام لوگوں سے بھی بات کی جو کہ شاید اس خطے کو سمجھتے ہیں کہ یہ نو گو ایریا ہے, اس کے باوجود ان کا یہاں ہونا ایک ضمانت ہے. ڈاکٹر رفیق دوستانی, بہت بہت شکریہ گیسٹ ان ٹاؤن کے اس ایپیسوڈ میں آنے کا. شکریہ, تھینک یو.